अध्याय रोम दा असी 10वीं ऐद तो पढ़ांगे। प्रभु दे प्रेम विच एक दूसरे नाल गूढ़ा प्रेम रखो, आदर विच दूए नूं चंगा समझो कि आपस विच भरावां दा प्यार गूढ़ा होना चाहिए। वो जिहड़े जीसस नूं मनदे आ, क्योंकि असल दे विच जिहड़े जीसस नूं मनदे आ वो तुहाडे असली भरा आ। क्योंकि जिहड़े तुहाडे जमीनी भरा आ वो रिश्ता उन्ना चिर आ जिन्ना चिर तुसीं इस दुनिया दे विच आ, पर जिहड़े तुहाडे आत्मिक भरा आ ये रिश्ता आउण वाली दुनिया दे विच भी कायम रहूंगा। सो इस करके कहंदा जिहड़ा तुहाडा प्यार आ वो गूढ़ा होना चाहिए, तो एक दूसरे नूं अपने नालों चंगा समझो। कई बारी साडे विच हंकार आ जांदा, असीं कई बारी लोकां वल नीवी नज़र ना देखदे कि वो मेरे तो इन्ना चंगा नहीं, मैं तो ज़्यादा चंगा प्रचार कर सकदा, वो तो ज़्यादा मैं चंगा गा सकदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ज़्यादा मैं चंगा हाँ। परमेश्वर दी नज़रां 'ਚ बुरा आ। वो कहंदा अपने नालों दूसरे नूं चंगा समझो। इस तरह करन दे नाल दिल दे विच हंकार नहीं आऊंगा। इस तरह करन दे नाल साडा दिल अभिमान दे नाल उच्चा नहीं होगा। एक दूसरे नूं अपने नालों भी चंगा समझना। पर कई बार साडे दिलां दे विच हंकार दे ख्याल आ जांदे आ, उन्होंने वो काम कीता पूरा मैं तां कीता नहीं, वो मेरे नालों ज़्यादा पापी ना कीता, फलाने ने आ कीता, वो ना कीता। असीं लोकां दे पापां वल देखदे हां अते अपने आप नूं चंगा समझदे कि जिहड़े उन्होंने काम कीते वो मैं नहीं कीते, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ मैं चंगा आ। पर परमेश्वर की कहता सारियां ने पाप किया, चाहे छोटा चाहे बड़ा, रब दी नज़रां 'ਚ पाप पाप आ। सो बाइबल दे विच साडा संत सानू कहंदा कि अपने हंकार विच नहीं आउणा, बल्कि अपने भरावां नूं अपने नालों भी चंगा समझना ते उन्हां नूं ओ आदर देना। क्योंकि जिस तरह जीसस तुहाडा रब आ, उस भरा दा रब भी ओही जीसस आ। जिस रब नूं तुसीं पिता कहंदे आ उस नूं वो भी पिता कहंदा है। फिर असीं हुण 12वीं 11वीं अध पढ़दे की लिखिया, मेहनत विच ढिले ना होवो, आत्मा विच सरगर्म रहो, प्रभु दी सेवा करिया करो। तीन चीज़ां सानू दस रहा संत कहंदा मेहनत दे विच काम दे विच आलसी ना बनो। रब ने कोई काम करना समझ के काले होके जल्दी जल्दी ओदा काम करो कि ना दुनियावी काम दे विच आलसी अते ना रब दे काम दे विच आलसी होना चाहिए। कि सानू रब लई पूरी मेहनत दे नाल ओदी सेवा ओदा काम करना चाहिए अते शरीरक काम भी सानू करना चाहिए कि किसी काम दे विच साडे विच ये आलसपुणा ना आवे। सो संत की कहंदा कि जे सेवा हो की कहंदा 9वां अध्याय फिर 10वां ते फिर 11वां, मेहनत विच ढिले ना होवो। फिर की कहंदा आत्मा विच सगर्म होवो, आत्मा दे विच तुसी रब लई गर्म होवो। तुहाडा प्यार परमेश्वर दे लई ढिला ना पवे, ठंडा ना होवे। ये ना होवे कि तुसी रब नूं अद्धे दिल दे नाल ओदी पूजा करो। ये ना होवे कि जदों तुसी प्रार्थना करदे वो भी अद्धे दिल नाल, ओदी सेवा करदे वो भी अद्धे दिल नाल, क्योंकि अंदरों थोड़ी आत्मा बुझ चुकी आ। वो प्यार दा दीवा जो रब लई जलदा सीगा वो तकरीबन बुझ रहा जां बुझ गया आ। अते जदों ये चीज़ां साडी आत्मा नाल होवे फिर साडी आत्मा खतरे च आ। बाइबल कहंदी सगर्म, आत्मा विच गर्म रहना, परमेश्वर दे प्यार दे विच गर्म रहना। कि वो जिहड़ी गरमाइश हो जिहड़ा रब दा प्यार आ वो कदे ठंडा ना होवे। जीसस ने भी सूचना दी और उसने धार्मिक लीडर जिहड़े धार्मिक लीडर सी उन्हां नूं कहा कि तुसीं रब नूं अपने बुल्लां नाल पूजदे आ पर तुहाडे दिल परमेश्वर तो दूर आ। क्यों? क्योंकि उन्हां दा अंदरों प्यार दा दीवा जो रब लई जलदा सी वो बुझ गया। जदों असीं पहला जीसस नूं मनदे आ साडे अंदर परमेश्वर दा प्यार अग वांगू जलदा। असीं नठ के उहदा काम करदे, ਉਹਦੇ बचन पढ़ते, ਉਹਦੇ ਲਈ टाइम ਕੱਢਦੇ, प्रार्थना करते। पर जिदा असीं जीसस नूं मनदे गए दुनिया 'ਚ कई दुख आए, साड़ियां जिंदगियां 'ਚ कई तकलीफां आईयां,
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹਨ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਲਈ ਜਲਦਾ ਉਹ ਬੁਝਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਸੋ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰਦਮ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲਮਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਦਿਲ ਜਾਂ ਕੋਸਾ ਦਿਲ ਰੱਬ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੰਤ ਜੌਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੰਤ ਜੌਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਲਿਖ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ 7 ਚਰਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹਰੇਕ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਲਿਓਡੋਨਿਕਾ ਦਾ ਚਰਚ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਿਓਦੇਨੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ, ਜਿਹੜਾ ਆਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਤਪੰਤ ਦਾ ਮੁੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਨਾ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਕੋਸਾ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਕੱਚੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਲਈ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਤੇ ਬੈਠੀਏ, ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਲਈ ਗਰਮ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਦੇ ਠੰਡੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਸੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕਿਧਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਤੂੰ ਸੀਲ ਗਰਮ ਜੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅੱਧ ਕੱਚਾ ਕੋਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੋਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਗਰਮ ਨਾ ਠੰਡਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਲ ਦਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਕਿ ਜੋ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸੇ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧ ਕੱਚੇ ਹੋਵੋ, ਅੱਧ ਗਰਮ ਹੋਵੋ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟੀ ਕਰੀ ਦੀ ਨਿਕਲ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੱਧ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਸੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗਰਮ ਲੋਕ। ਸੋ ਸੰਤ ਰੋਮ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, 11ਵੀਂ ਐਤ, ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰਹੋ, ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਰਮਾਇਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ, ਜਰਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਝੂਠੇ ਪੈਗੰਬਰ ਉੱਠੇ,
ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਗਲਤ ਆ। ਤਾਂ ਜਰਮਾਇਆ ਦਾ ਦਿਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟਾ। ਤਾਂ ਜਰਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰ। ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਜਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਕੋਲ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਆ, ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਜਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗਰਮ ਹੋਈਏ ਰੱਬ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨੱਠ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੇ, ਰੱਬ ਦੇਖੇਗੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਬਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਗਦਾ ਆ। ਜੀਸਸ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ, ਅਤੇ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਲਾੜੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਲਾੜਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਲਾੜੇ ਨੇ ਲਾਤੀ, ਢੇਰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ 10 ਦੀਆਂ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਸੌਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਹਾਈ ਪਈ, ਆ ਗਿਆ ਲਾੜਾ, ਆ ਗਿਆ ਲਾੜਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੀਵੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਚਾੜ ਲੈ, ਉਹ ਗਰਮ ਸੀ ਰੱਬ 'ਚ। ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੀਵੇ ਤਾਂ ਸੀ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਭੈਣੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਦੇਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਆਓ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਲਾੜਾ ਆਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ 5 ਕੁਆਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਲਦੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਖੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਲਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੋ ਦੀਵੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੇ ਨਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਰੱਬ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਜੀਸਸ ਨੇ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੀਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੀਵੇ ਰੱਬ ਲਈ ਜਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਗਮ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਾ ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, 12ਵੀਂ ਐਤ, ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲਮਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚ ਚ ਨਾ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੁੱਖ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਪਤਾ ਆ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣੇ ਪਏ, ਇਹ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣੇ ਪਏ। ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਸਸ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪਏ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲਾਓ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ? ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜੀਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਆਸ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਆ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆਸ ਆ। ਪਾਪੀਆਂ ਕੋਲੇ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੇ ਆਸ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਸ ਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਆਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਾਏ ਗਏ, ਆਸ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਆਸ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਆਸ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਲਮਕਾ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਆਈਏ, ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸਮਝ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਸ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਾਓ ਉਸ ਆਸ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਅਮਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਆਸ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਦੁੱਖ ਆਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ, ਰੱਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨੱਠਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨੱਠੋ, ਬਲਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਜੀਸਸ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਏ ਉਸਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਕੁਦਰਤੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੁਰੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਹੋਣ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਣ, ਸਰੀਰਕ ਹੋਣ, ਹਰੇਕ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਚਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਆ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੌਂਕੇ ਭਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਂਕੇ ਭਰਦੇ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਹੌਂਕੇ ਭਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਜਾਣ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਠੋ ਨਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਣ ਦਾ। ਦੁੱਖ ਆਣਗੇ ਪਰ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੂਫਾਨ ਆਊਗਾ ਪਰ ਤੂਫਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਦੋਂ ਕਰੋ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵੀ ਗਿਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਤਲਬੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕਰੂੰ ਉਹ ਕਰੂੰ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਤਲਬੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਘਟ ਜਾਂਦਾ।
ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗਾਹਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣੋ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਏ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਜਨਤਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕੁਛ ਨਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਐਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਆ। ਸੰਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੋਮ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਚਰਚ ਖਿਲਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਪਤਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਸੂ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਉਹ ਬੇਘਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਈਏ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੋਸਤ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਾਤਾ। ਸੋ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਜੀਸਸ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਈਏ। ਸੰਤ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖੋਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹਵੇ ਆਵੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਆ ਜੋ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਕਿ ਜੀਸਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ। ਪੀਣ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਪਿਆਸਾ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੰਤ ਰੋਮ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ, ਰੋਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹੋ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀਸਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਬਾਰੇ। ਗਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਾਤੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਉਪਰੰਤ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰੀਏ। ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਲਈ। ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਹੀਬਰੂ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਚਾਣੇ ਘਰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੱਲੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਜੀਸਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫਰਫਰ ਨਸਲ ਕੇ ਉਹ ਆਮ ਰੂਪ ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀਸਸ ਰੱਖਣਾ। ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ, ਇਬਰਾਹਿਮ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਜਾਂ ਜੀਸਸ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ, ਕਿ ਦੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਜੀਸਸ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਸਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੀ। ਕਦੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਸਸ ਆਪ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ। ਤਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪਾਣੇ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੁਣੋ। ਉਤਪੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 18ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਮਾਮਰੇ ਦੇ ਬਲੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਰਾਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਜੀਸਸ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ। ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਨੱਠਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਉਹ ਨੱਠਿਆ, ਨਾਲੇ ਬੁੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਨੱਠਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੱਜਿਆ, ਧਰਤੀ ਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਯਹੂਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਆ।
उसने आख्या, हे प्रभु, जे मेरे उत्ते थोड़ी कृपा की नजर होई, अपने दास को चले ना जाना। मैं थोड़ा जिहा पानी लियादा हाँ, जो तुसी अपने पैर धो के रुख हेठ आराम करो। मैं थोड़ी जी रोटी भी लियाना हाँ, जो तुसी अपने मनां नूं तृप्त करो, फिर तुसी अगे लंघ जाओ, खा पी लियो। प्रभु का मतलब ये नहीं कि जीसस जा रब। प्रभु का मतलब जिस तरह आप कहते मेरे गुरु या मेरे उस्ताद या सब तो बड़े, वो कहता गल सुनो, जिधर नूं तुसी जाना चले जाओ, जेड़े राह जानो तो भणे राह ही आ, पर पहला खा के जाओ, उधर ना जाओ। तुसी इथों लंघ के जा रहे हैं, कुछ खा के जाओ, फिर अपने राह जिथे जाना चल जाओ। वो ही कहता तुसी अच्छा नजरों अपने दास को चले ना जाना। मैं थोड़ा जिहा पानी लियादा, तुसी अपने पैर धो के रुख हेठ आराम करो। इंडिया में पता कोई प्राणा होंदा सी, पहला उहदे पैर धोते जांदे सी कि गर्मी च। मैं थोड़ी जी रोटी भी लियाना है, जो तुसी अपने मनां नूं तृप्त करो, फिर तुसी अगे लंघ जाओ, गां फिर चल जाओ जिथे जाना, क्योंकि तुसी इसलिए अपने दास को आए हो। तद उन्होंने आख्या, जिवें तू क्या उसे तरह कर। तद इब्राहिम झट सेरा कोल तंबू विच गया, आख्या जल्दी कर, 3 माप मैदा गुन के रोटियां पका। आटा गुनदा होता, 3 बंदियां दी रोटियां बना। अते इब्राहिम नस के, हौली हौली नहीं जानन चाह आ, इब्राहिम नस के चौने विच गया जिथे उहदा इज्जड़ सी। जल्दी गया, एक चंगा ते नरम वच्छा लैके एक सेवक नूं दिता, नौकर नूं। उसने छेती नाल उहनूं तैयार किया। फिर उसने दही, दुध अते वो वच्छा जिसनूं उसने तैयार करवाया सी लैके उन्हां अगे परोस दिता। आप उन्हां दे कोल रुख हेठा खड़ा रहा, उन्होंने खातर पूरी सेवा की, पूरी सेवा की। उन्होंने देखता रहा खाते खा हजे। इब्राहिम ने पूरी सेवा की, सेवा उसने चाह नाल की। उन्हें खा पी लिया, बाद बोले, इब्राहिम सेरा किथे है तेरी औरत, जियो तंबू विच आ। अच्छा, उन्होंने क्या आउंदे साल आऊंगे थोड़े लड़का पैदा होगा। सो रब ने उन्होंने झोलियां भरियां, क्योंकि उसने सेवा की, प्राणचारी की। अगर इब्राहिम उन्होंने बात भी ना पूछता, की पता है कौन है, जान जिधर नूं जाना। उसने आशीर्वाद गवा बैठना सी। संत ने सानू पहला लिखिया सीगा कि कईयां दे घरां च फरिश्ते आए इंसान के रूप दे विच, कि प्राणचारी करनी चाहिए। सो इब्राहिम दे कोल फरिश्ते आए, तो जीसस भी आया, अते फिर उन्हें अपना आप जार किया। सो जीसस ने इब्राहिम नूं क्या मैं तेरे तो गल लुको के रखा, जबकि तू चुनिया गया, मैं चलिया सदम उत्थे लोकां दा नाश करन लई, क्योंकि मेरे को प्रार्थना आईयां उन्हां दी बुराई है। तसीं जानदे कहानी की हुंदी आ, ते सारा कुछ असीं देखदे आ। सेवादारी, उसने सेवा की, आशीर्वाद पाई, अगले साल ओदे लड़का होऊगा। परमेश्वर दे वचन दसदे कि रब दे वचन पूरे निकले के आउंदे साल उन्हां दिनां दे विच आइजक दा जन्म हुंदा है। परमेश्वर दे वचन पूरे हुंदे आ कि इनके सेवा की। सो जदों असीं प्राणियां दी सेवा करदे, चाहे वो रब दे फरिश्ते नहीं आ, चाहे वो रब ही नहीं इंसान आ, रब तुहानूं तां भी इनाम दूंगा, क्योंकि तुसीं उहदे हुक्मां नूं पूरा करदे। जीसस ने की किया, जे कोई मेरे सेवक नूं पानी दा गिलास भी दवे पीण नूं, तो जीसस कहता अपना इनाम नहीं खुंजूंगा, क्योंकि वो मेरे सेवक नूं पीण लई पानी दे रहा। कि जदों तुसीं संतां दी सेवा करदे, तुसीं रब दी सेवा करदे हो। सो प्राणचारी ना भुल्लो। सो असीं कहां पढ़दे आ, प्राणचारी पुछ के करो, फिर अपने सताउण वालियां नूं असीस दिओ, असीस दिओ, फिटकारो ना। सो दा मतलब जेड़े लोकी तुहाडे खिलाफ आ, तुहानूं सतांदे आ, उन्हां नूं सराफ ना दिओ। जिस तरह जीसस ने किया सी, उन्हां नूं समझ के आशीर्वाद दिओ, क्योंकि बदला लेना तुहाडा काम नहीं आ, बदला लेना रब दा काम है। तुहाडा काम इन्हां लई प्रार्थना करनी,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ। ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਰੋ, ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਅਗਰ ਭੈਣ ਰੋਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਬਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਵੋ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨਾ ਲਾਓ, ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਨੀਵਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਚਾਈ ਨੀਵੀਆਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਛੋਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ, ਅਸੀਂ ਵਰਦੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਲੱਗਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵਕੀਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਵਰਦੀ ਦਾ। ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ। ਸੰਤ ਜੇਮਸ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਥੱਲੇ ਕਾਹਨੂੰ ਬੈਠਾ, ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਇਆ। ਕਿ ਦੂਆ ਭਰਾ ਆਉਂਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ, ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਬੈਠ ਇੱਧਰ ਥੱਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ। ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉੱਚੀ ਆ ਨੀਵੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆ। ਅਗਰ ਜੀਸਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੀਸਸ ਪਿਤਾ ਆ। ਸੋ ਗਾਹਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਬਣ ਬੈਠੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਆ, ਨਹੀਂ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਸੋਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਕਿ ਰੱਬ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਦੂਸਰਾ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਆ, ਸੋਚਣਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਾ ਬਣ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਚੇਤੰਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਸੁਣ ਰੱਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਬੁਰਿਆਈ ਦੇ ਵੱਟੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਿਆਈ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੁਰਿਆਈ ਦੇ ਵੱਟੇ ਬੁਰਿਆਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਭਾਣੇ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਉਠਾਵੇ ਜੀਸਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਆ ਜੀਸਸ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿਲਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਬੁਰੇ ਆ, ਕਈ ਚੰਗੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਲੜਾਕੇ ਆ, ਕਈ ਭਲੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। हे ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਵੋ, ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਿਓ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਖ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦ ਕੱਢਦਾ ਉਹਦਾ ਦੰਦ ਕੱਢੋ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦੂੰ। ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੋਸਿਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸੀ ਕਚਹਿਰੀ ਰਾਹੀਂ। ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੱਜਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂੰਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਜਾਂ ਨੱਕ ਔਰ ਦੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੰਦ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਜੱਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਈ ਕਾਤਲ ਫੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਈ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਖੂਨ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਖਦਾ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਬਦਲਾ ਦਊਂਗਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਊ, ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਚਾ ਜੱਜ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜੋਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਜ਼ਾ ਪੈਣੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਚੋਰੀ ਕਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਬੋਲਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਈ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਰੱਬ ਕਈ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸਰਾਫ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆ।
कि मैं लोगों के दुनिया च इधर उधर फिरूंगा, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਠਹਿਰਾਂਦਾ ਕਈ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 7 ਗੁਣੋਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਊਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਕਈ ਰੇਪਿਸਟ ਬਚ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕਈ ਕਾਤਲ ਬਚ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਉਹ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਦਾ ਲਈ ਨਰਕ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕੋ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੱਜ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਝੂਠੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਤਾਂ ਹੀ 20ਵੀਂ ਐਚ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਟਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਰੱਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਲੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਔਰੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਭੁੱਖਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਥਿਆਲ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਵੇਗਾ। ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖੋਤਾ ਦਿਮਾਗ ਅੰਤਕਰੈ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੂਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਅੰਤਕਰੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰੂ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕਹੇ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਸਤਾਇਆ, ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਛਤਾਵੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਮੁੜੇ। ਬੁਰੀਆਈ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਸਗੋਂ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਬੁਰੀਆਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੀਆਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਬੁਰੀਆਈ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਭਲਾ ਬੁਰੀਆਈ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀਆਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੂ, ਭਲਾ ਜਿੱਤੂੰਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਅੱਗ ਜਾਗੇ, ਬੁਝਿਆ ਦੀਵਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗੇ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਪਿਤਾ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਜੀਸਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ ਜੀਸਸ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ,
ਦਿਮਾਗੀ ਬੋਝ, ਫਿਕਰ, ਉਦਾਸੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਪਿਤਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਾਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਹਰੇ 7 ਜੋਤਾਂ ਜਲਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੋਹਰੇ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦੇਈਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਯਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ। ਐ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖੀ। ਐ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਰਾਹ ਰਾਹ ਤੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀ। ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤਿਲਕਣ ਲੱਗਣ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭੀ। ਜੀਸਸ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਝ, ਆਪਣੇ ਫਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰ, ਸਾਡਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਚਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਹਨ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ, ਆਪਣੀ ਕਮੀ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਠਾ, ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤਕੜੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰੱਖੀ। ਜੀਸਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਮੰਗਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਰਾਜ, ਮਹਿਮਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਦੁਆਰਾ। ਆਮੀਨ।